The application to Christ, verse 7 to 10. Therefore Jesus said again, I tell you the truth. I am the gate for the sheep. All who ever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd who owns the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I'm the good shepherd. I know my sheep, and my sheep knows me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of the sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. 7절에 18절, The application to Christ. 그리스도 예수께서 이제 자신에게 적용되는 그런 말씀으로 이것을 이제 또 설명하십니다. Therefore Jesus said again, I tell you the truth. 자, 그래서 예수님께서 다시 말씀하시기를 내가 진실로 말하노니 I am the gate for the sheep. 여기도 마찬가지로 에고 에이미의 표현이 나옵니다. I am the gate for the sheep. 나는 양의 문이라. 이 10장에는 두 가지 표현이 나옵니다. I am the sheep gate, I am the gate for the sheep, and I am the good shepherd. All who ever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. 그러니까 예수님 이전에 나름대로 종교적인 지도자로서 어떤 진리다 하고 선포했던 많은 이방 종교의 어떤 그 지도자들 있지만은 그들은 참으로 진리를 선포하는 그런 참된 목자가 아니라 그들이 바로 thieves and robbers, 양들을 훔치는 죽이는 그런 도둑이요 강도였다라고 이렇게 말씀하는 거예요. 그러니까 예수님 이전에는 어떠한 절대적인 진리를 선포하는 주체가 사실은 없었다는 얘기죠. 오직 그리스도 예수를 통해서 그 진리가 이제 세상에 선포되기 시작한 겁니다. 그러니까 성경을 통해서 말씀하신 여호와 하나님, 또 그를 통해서 증거하는 예수 그리스도 외에는 다른 어떤 종교 지도자를 통해서 나온 메시지 자체는 거짓이요, 또한 잘못된 그런 메시지임을 예수님께서 분명하게 선포하고 있는 겁니다. I'm the gate. Whoever enters through me will be saved. 나는 바로 양이 들어갈 수 있는 문이요, 나올 수 있는 문이기 때문에 나를 통해서 들어가지 않는 자는 will be, whoever enters through me. 나를 통해서 들어가는 자가 will be saved. 그러니까 나를 통해서 그 양의 그 우리로 들어가는 자가 구원을 받을 것이요. He will come in and go out and find pasture. 그리고 그 사람은 들어오고 나가면서 그 풍성한 green pasture, 그러니까 푸른 초장에서 풍성한 꼴을 먹을 수 있다는 얘기죠. He will come in and out and find pasture. 양의 문이신 예수님을 통해서 들어가는 자가 구원을 받고 또 풍성한 양식을 먹을 수 있다라는 표현을 하시는 겁니다. The thief comes only to steal and kill and destroy. 도둑이 오는 것은 only to steal, 훔치고 죽이고 멸망시키기 위해서 온다는 겁니다. 이것이 이제 그 거짓 선지자 이단 종파의 특징입니다. 하나님께서 보내신 선한 목자가 아닌 거짓 선지자들, 예를 들면은 모하메시라든가 몰몬교의 어떤 그 교주라든가 여호와 중에 러더포드라든가 신천지라든가 또 그 안상우 증인이라든가 이런 각종 많은 그런 거짓 교리를 가르치는 데가 있는데 그들이 하는 그 주된 것은 하나님의 양무리를 steal, 훔치고 또 죽이고 결국은 멸망으로 이끌어가는 그런 일을 한다는 겁니다. I have come that they may have life. 그러나 내가 온 것은 그들이 생명을 얻게 하고 and have it to the full. 풍성하게 그 생명을 얻도록 하기 위해서 예수님께서 오셨다라고 말씀하십니다. 이것이 바로 abundant life예요. abundant life. abundant life. 그러니까 예수님이 주시는 생명은 풍성한 삶인데 이 거짓 선지자들 어떤 그 사이비 교리에 의해서
양무리를 훔쳐가는 사람들은 죽이고 멸망으로 결국은 몰아넣는 그런 역할을 한다는 겁니다. 11절 I'm the good shepherd. 에고에이미 여기 또 이제 예수님께서 사용하신 나는 누구이다 하는 선포가 나와요. I'm the good shepherd. 나는 선한 목자이다 라고 선포를 하십니다. 선한 목자. The good shepherd lays down his life for the sheep. 자, 선한 목자의 특징은 무엇이냐? 선한 목자는 두 번째 비교가 되는 선한 목자는 lays down his life for the sheep. 양을 위해서 자기 생명을 내려놓는 것. 양을 위해서 기꺼이 생명을 희생시키는 그가 바로 선한 목자라는 거예요. 그 위에 있는 거짓 선지자와는 전혀 다른 그런 모습이죠. The good shepherd lays down his life. 그러니까 the good shepherd dies for the sheep. 양들을 위해서 자신을 희생시킨다라는 겁니다. The hired hand is not the shepherd who owns the sheep. 그러니까 어떤 그 고용된 사람들은 is not the shepherd who owns the sheep. 그러니까 양을 소유하는 양의 주인인 그런 목자가 아니기 때문에 So when he sees the wolf coming, 늑대가 오는 것을 보게 되면은 he abandons the sheep and runs away. 그 양무리를 버리고 forsake, abandon, forsake, leave, desert the sheep. 그러니까 양무리를 버리고 runs away, escape, 도망가 버리는 겁니다. 이것이 바로 고용된 그러한 그 목자와 그 양의 주인이 된 선한 목자와의 차이입니다. 자, 세 번째는 고용된 그러한 사람. 고용된 사람은 선한 목자와 다르게 어떤 위험이 오면은 그 양들을 버리고 도망간다는 거예요. Then the wolf attacks the flock and scatters it. 그래서 어떤 그 늑대가 그러니까 원수가 오게 되면은 그 양무리를 공격해서 흐트러뜨리게 만든다는 얘기죠. 자, 이것이 바로 예를 들면은 우리가 보통 이 세상에는 목자가 있다고 하는데 그 목자가 양무리를 이렇게 끝까지 보호하는 그런 사람인가 아닌가에 따라서 일반 교회에 속한 목자도 이렇게 hired hand, 이걸 사꾼 목자라고 통하죠. 사꾼 목자, 돈을 주고 사는 목자, 아니면 참된 목자냐로 또 구분된다는 거예요. 그러니까 9절에 12절의 내용을 보면은 이것은 거짓 선지자와 또 참된 선한 목자와 또 사꾼 목자에 대한 세 가지 형태의 비유를 지금 하고 있는 겁니다. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. 그러니까 이런 사꾼 목자들은 삭슬 받고 잠시 양무리를 돌보는 사람은 그 어려움이 오면은 결국은 도망가고 cares nothing for the sheep. 양을 전심을 다해서 돌보지 않는다는 것이죠. 14절 I'm the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. 나는 선한 목자이므로 I know my sheep. 나는 내 양을 알고 양도 나를 안다라고 이렇게 얘기하고 있어요. I know my sheep and my sheep know me. 이것이 선한 목자와 양의 관계입니다. Just as the Father knows me and I know the Father and I lay down my life for the sheep. 아버지께서 나를 아시는 것처럼 and I know the Father. 나는 아버지를 알고 그러므로 I lay down my life for the sheep. 나는 그 양들을 위해서 내 생명을 내려놓느라. lay down 하면 I die for the sake of my sheep. 예수님의 십자가의 죽음을 예표하는 그런 말씀을 지금 하는 겁니다. 구약에서 보면, 올테스먼트에서 보면은 이스라엘과 하나님의 관계는 바로 이런 목자와 양의 관계입니다. 하나님은 God as the shepherd and the Israelite as the sheep. 그래서 양과 목자의 관계로서 구약에서는 하나님께서 이스라엘에게 말씀을 선포하셨고, 이제 신약에 와서는 바로 예수님께서 바로 그 선한 목자임을 증거하고 있습니다. 그래서 이 선한 목자이신 예수님은 예수님께서 자기 안에 들어있는 그 양들을 위해서 기꺼이 십자가에서 그 생명을 내려놓는 그런 일을 이제 하시게 됩니다. 16절 I have other sheep that are not of the sheep pen. 자, 그런데 이 양의 우리 안에 있는 그 양무리 말고 밖에 있는 그런 또 양들이 있다는 겁니다. I have other sheep that are not of the sheep pen. I must bring them also. 그들도 또한 내가 이렇게 인도해야 될 터이오니, 그 말은 뭐냐면은 지금 유대 사회 내에서도 예수님의 메시지를 들은 사람도 있지만은 또 이스라엘 나라 밖에서 이방인들, 젠타일, 이방인들도 예수님의 메시지를 듣고 양 우리 안에 들어와야 되는 그 내용을 지금 말씀하는 겁니다. They too will listen to my voice. 그래서
제자들을 통해서 이 복음이 온천에 선포되고 나면은 그 메시지를, 그게 바로 예수님의 음성인데 그 예수님의 음성을 듣고 그 양 우리 안에 들어올 사람들이 있다는 겁니다. 이것은 이제 또 영적인 의미에서 비록 죽음 가운데 있는 사람도 그리스도 예수의 메시지를 들을 수 있는 귀가 있다는 것이죠. 그래서 스가랴서라든가 요한계시록에 보면은 예수님께서 오실 때 예수님을 죽였던 십자가에 이렇게 달았던 그 사람들도 예수님의 오심을 눈으로 목격한다는 겁니다. 자, 그 사실은 왜 가능할까요? 영적으로 다 살아있기 때문에. 그래서 예수님의 하시는 모든 일을 볼 뿐만 아니라 들을 수 있는 능력이 있다는 겁니다. 17절, 18절. The reason my Father loves me is that I know I lay down my life only to take it up again. 자, 17절에 있는 내용과 18절은 굉장히 중요한 내용입니다. 자, 예수님께서 십자가에서 죽으신다는 내용을 설명하는 거예요. The reason my Father loves me is that I lay down my life. 아버지께서 나를 사랑하시는 것은 바로 내가 내 생명을 스스로 내려놓기 때문입니다. 아버지께서 강요해서가 아니라 I lay down my life voluntarily. On my own accord 라는 뜻이에요. On my own accord. 스스로. voluntarily. 스스로 예수님께서 자기 생명을 양들을 위해서 내려놓는다는 거예요. 그러면서 또한 동시에 예수님은 I own it to take it up again. 다시 그것을 생명을 취할 수 있는 그런 권세도 동시에 있다는 겁니다. Take it up again. I can take my life again. 그러니까 예수님은 내려놓을 권세도 있고 다시 취할 권세도 있다는 거예요. 왜 그럴까요? 그분은 하나님이기 때문에. 그러니까 우리 인간의 죄를 위해서는 스스로 자신의 생명을 ransom for many, 많은 사람을 위해서 대성물로 내어주지만은 동시에 그분은 스스로 자신의 생명을 다시 살릴 수 있는 그 권세가 있다는 겁니다. 그래서 예수님만이 오직 humanity and deity, 신성과 인성을 동시에 가지고 있는 the two natures, 두 개의 본성을 가지고 있는 분으로 이제 성경에서 묘사를 하고 있는 겁니다. No one takes it from me. 자, 아무도 예수님의 생명을 취하는 자가 없고, but I lay down of my own accord. my own accord라고 나왔나요? 내 스스로, voluntarily. I have authority to lay down and authority to take it up again. 자, 이 메시지가 굉장히 중요한 메시지죠. 예수님은 스스로 내려놓을 권세도 있고 다시 취할 권세도 있다는 겁니다. This command I received from my father. 자, 이러한 계명은 아버지께로부터 받았다. 그러니까 아버지께서 그 권세를 주셨다는 겁니다. 아버지께서 그 권세를 예수님께 모두 위임을 했다는 거예요. 그러니까 예수님과 아버지는 그 모든 권세를 함께 공유하는 분이라는 얘기입니다. 다른 말로 말하면 사탄이 예수님을 죽게 하는 그런 어떤 원인이 아니라 예수님께서 스스로 voluntarily, 유대인과 또 로마 병정이 예수님을 죽게 하는 그런 그 파워가 아니라 예수님은 때가 되어서 스스로 자신의 생명을 그런 상황에 맞게 양들을 위해서 희생하는 그러한 그 일을 하시는 거라는 그런 설명입니다. 그리고 그분이 하나님이기 때문에 다시 그 생명을 취할 수 있는 권세가 그 예수님께 있다는 거예요. The parable, I am the gate for the sheep, I am the good shepherd. Next part, verse 19 to 21. At these words the Jews were again divided. Many of them said, he is demon-possessed and raving mad. Why listen to him? But others said, these are not the sayings of a man possessed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind? 패러블, 이 본문에서 이제 18절까지 두 개의 예화를 지금 예수님께서 설명하시는데, 예수님께서 양의 문이며 또한 선한 목자이다 하는 두 가지의 에고에이미 메시지를 선포한 내용입니다. 다음 부분 19절에서 21절, The reaction of the Jews. 자, 그러자 유대인들이 이제 반응이 또 이제 나옵니다. At these words, the Jews were again divided. 자, 예수님께서 나는 선한 목자요, 나는 양의 문이다 라고 이렇게 말씀을 하시고 나서 유대인들은 서로가 또 의견이 나눠집니다. They were again divided. Many of them said, he is demon-possessed and raving mad. 자, 많은 사람들이 그 예수님을 보고 그는 귀신 들렸다. He is raving mad. 그러니까 헛소리를 한다는 얘기죠. 미친 소리 하고 있다라고 얘기하는 헛소리를 하고 있다. raving mad 하면은 헛소리를 하다. 어떤 정신이 나간 소리를 하고 있다라는 뜻입니다. Why listen to him? 왜 그의 말을 들으려고 하는가? Why listen to him?
But others said, 그러자 다른 사람들은 이렇게 말합니다. These are not the sayings of a man possessed by a demon. 한번 보라. 이런 어떤 메시지를 감히 귀신 들린 자가 선포한 적이 있느냐. These are not the sayings of a man possessed by a demon. 이것은 귀신 들린 자의 그런 그 메시지가 아니다. 라고 이제 다른 사람들은 또 얘기를 합니다. Can a demon open the eyes of the blind? 예를 들어서 귀신이 날 때부터 소경된 자의 눈을 떴다는 말을 들은 적이 있는가? 귀신은 그렇게 할 수가 없다는 얘기죠. 귀신이 비록 사탄이 그 능력을 따라서 어떤 기적을 행하는 일도 사실은 가능합니다. 예를 들면은 그 출애굽기에 보면은 그 모세가 했던 그 모든 그 이적을 또 그 마술사들이 따라서 하는 그런 내용들이 나옵니다. 자, 그런데 차이점은 무엇이냐? 하나님의 능력으로 하는 것은 선한 목적과 선한 결과를 위해서 이제 그런 일들을 주로 하는데, 예를 들면은 병든 자를 고치고 또 어떤 선한 목적을 위해서 그런 기적들을 행하는데, 귀신은 그런 그 능력이 없어요. 어떤 병든 자를 고치는 일을 한다거나 구덩이에 빠진 사람을 건져줘서 살게 하는 역할을 한다거나 죽은 사람을 어떤 생명으로 옮기는 역할을 한다거나 이러한 일 자체는 귀신의 본성상 맞지 않기 때문에 evil spirit, demon, 그 악의 영들은 그 일을 사실은 할 수가 없습니다. 본성상. 왜냐하면 그 마귀는 처음서부터 죽이는 그런 그 역할을 감당하고 병들게 하고 또 저주에 빠지게 하는 일을 하는 면 또한 거짓을 일삼는 것이 바로 그 마귀의 특성입니다. 그래서 마귀는 어떤 선한 목적을 위해서 선한 행위를 할 수 있는 그런 기적은 베풀 수가 없다는 얘기입니다. 그래서 여기서 말한 Can a demon open the eyes of the blind? 날 때부터 소경된 자의 눈을 뜨게 해서 고침받게 할 수 있느냐? 귀신은 그렇게 못한다는 얘기죠.